다음 글을 읽고 물음에 답하시오. 윗글의 제목으로 가장 적절한 것은 Pompeii was destroyed. 폼페이는 파괴되었어요. By the catastrophic eruption. 재앙적인 분화에 의해서요. Of Mount Vesuvius. 베수비우스 산의 분화였던 거죠. In 79 AD. 서기 79년에 일어난 일이었죠. Entombing residents under layers of volcanic ash. 그로 인해서 화산재 안에 거기 살던 주민들을 묻어버리게 된 거예요. But, 하지만, there is more. 자, 그 이상의 것이 있는 거죠. To this story. 이 이야기에는 of an ancient Roman city's doom. 그 고대의 로마 도시의 멸망에 관한 이 이야기에는 그 이상의 것이 있다라고 했어요. 자, 우리가 알고 있는 그 폼페이와 그 베수비우 산의 분출, 이 얘기 말고 더 이상의 것이 있다라는 거죠. Research, 연구는 published in the journal Frontiers in Earth Science. Frontiers in Earth Science라는 저널에서 발표된 이러한 연구는 offers, 제공합니다. proof, 어떤 증거를 제공하는데 that Pompeii was simultaneously wrecked by a massive earthquake. 폼페이가 동시다발적인 그러한 대규모의 지진에 의해서 파괴되었다라는 증거를 제시했어요. 자, 그 베수비오 산의 폭발 이외에 다른 폭발도 있었다라고 말하고 있는 거죠. The discovery, 그 발견은 established, 설정을 하는 거죠. A new timeline, 새로운 타임라인을 for the city's collapse, 그 도시, 즉 폼페이의 붕괴에 관해서요. And 그리고 shows, 보여줘요. that 이하를 fresh approaches, 새로운 신선한 접근 방식을 보여주는데 to research, 그 연구가 can reveal, 드러내는 거죠. additional secrets, 추가적인 비밀을 드러낼 수 있기 때문이에요. From well-studied, 잘 연구된 archaeological sites, 고고학적인 그 장소로부터요. 자, 그 이상의 뭔가를 드러낼 여지가 있다라는 거죠. 자, 그 다음 볼까요? Researchers, 연구자들은 have always, 항상 had an idea, 어떤 생각을 가졌죠. That seismic activity, 그 지진의 활동이 contributed, 기여했다라는 거죠. To the cities, 그 도시의, 즉 폼페이의 destruction, 파괴에 기여했다는 생각을 갖고 있었죠. The ancient writer, 고대 작가 Pliny the Younger, 플라니 2세는 reported that 이하를 보고했어요. The eruption of Vesuvius, 그 베수비우 산의 분화가 had been accompanied, 동반되어졌다라는 거예요. By violent shaking, 아주 강력한 흔들림과 동반되어졌다라는 거죠. 자, 분화가 일어나면 당연히 어떤 땅의 흔들림도 같이 올 수 있겠죠. But 하지만 until now, 지금까지 no evidence, 증거가 had been discovered, 발견되어지지 않았죠. To support, 그런 말을 뒷받침할. This, 이러한 historical account, 역사적인 설명을 뒷받침할 증거가 발견된 건 없었죠. A team of researchers, 연구팀이 lead, 이끌어진 연구팀이죠. By Domenico Sparice from Italy. 이탈리아에서부터 온 도메니코 스파리치에 의해 이끌어진 한 연구팀이 decided to, 결정했어요. investigate, 조사하기로 this gap, 이러한 갭을, 빈 곳을 in the record, 기록 속에서요. Dr. 스파리체 박사가 said that이야라고 말했죠. Excavation of Pompeii, 폼페이의 그 발굴이 to date, 지금까지 had not included, 포함되지 않다라는 거예요. Experts in the field of archaeoseismology, 고고지진학의 분야 전문가를 포함하지 않고 진행되었다라는 거죠. Which, 그리고 그것은 deals with the effects, 자, 다루는 것인데 영향을 다루는 거죠. of earthquake, 지진의 영향을 다루는 것이고요. on ancient building, 그 고대 건물에 관련해서요.
자, 근데 그 분야, 즉 고고 진학 분야에 전문가를 포함하지 않고 발굴이 진행되었으니까 약간 부족했다라고 말하고 있는 거죠. Contributions from specialists. 전문가로부터의 그런 기여는 in this area, 이러한 분야에 were key, 핵심이 되는 거죠. To the discovery, 그 발견에 있어서. He said, 그가 그렇게 말한 거고요. The effect of, 자, 여기서 말한 아까 연구에 관련해서 우리가 뭘 말하고 있었죠? 바로 중요한 그 고고 지진학자의 그런 의견이 포함되지 않았다라고 말하고 있는 거죠. 자, 그럼 여기서 말한 그 지진의 영향에 대해서 말하는 거예요. The effect of seismicity, 그 지진의 영향은, 정확히 말하면 그 지진 활동도에 관한 영향은 have been speculated. 어떻게 됐죠? 그 지진 활동에 대한 영향이 추측이 된 거예요. By past scholars, 과거의 학자들에 의해서 추측이 된 거죠. But 하지만 no factual evidence, 사실적인 증거가 없었던 거죠. 그러한 증거가 has been reported before our study, 우리의 연구 이전에 보고된 게 없었다라는 거죠. 자, Dr. Sparche said, 그 스파르체 박사가 그렇게 말하면서 adding that을 덧붙였어요. The finding, 그 발견이 was very exciting, 매우 흥미롭다라고요. The team, 그래서 그 연구팀이 focused on, 자, 집중을 하게 됐는데 인슐라라는 것에 집중했어요. 인슐라는 집단 주택의 형식을 말하는 건데 of the chaste lovers, 순결한 연인들의 그러한 인슐라, 즉 집단 주택에 주목하게 된 거죠. This area, 이 지역은 encompasses, 포함을 했는데 several buildings, 여러 개의 빌딩들을 포함하고 있었죠. including a bakery, 베이커리와 and 그리고 a house, 한 집 정도를 포함하고 있었는데 where painters, 그곳에 화가들이 were evidently interrupted by, 명백하게 중단되어진 거죠, 화가들이. by the eruption, 그 분화에 의해서 이렇게 작품을 벽화 같은 걸 만들다가 다 못한 거예요. 자, 그게 leaving their paintings, 그들의 그림이 colored, 된 채로 남겨진 채로 그런 게 아니라 unfinished, 완성되지 않은 상태로 그게 남겨져 있었던 거죠. After excavation, 발굴과 careful analysis, 아주 주의 깊은 분석이 있은 후에 the researchers, 그 연구자들은 concluded, 연구에 대한 그 결론을 지었어요. That walls in the insula, 그 집단 주택에 있는 벽들이 had collapsed, 붕괴되어졌다라고요. Because of an earthquake, 지진에 의해서요. 지진의 떨림에 의해서. 자, 그러면 윗글의 제목으로 가장 적절한 것은 같이 볼까요? 1번, Who found, 누가 발견했을까요? 폼페이를 covered with volcanic ashes, 화산재로 뒤덮인 폼페이를 누가 발견했는지에 관한 내용이 아니었죠, 전혀. 자, 2번 볼까요? Mount Vesuvius influence, 베수비우산의 영향이라고 했는데 근데 scenery of Pompeii, 그 폼페이의 경치에 관련해서 베수비우산의 영향이 있었어요? 아니죠. 3번 The eruption of Mount Vesuvius triggered by earthquake, 지진에 의해서 촉발되어진 그 베수비우산의 분출 역시 지진에 의해 촉발된 건 아니죠. 4번 Seismic timeline, 지진의 연대표인데 by archaeological discovery in Pompeii, 폼페이에서 고고학적인 발견에 의한 지진의 연대표. 자, 나왔던 내용이지만 제목으로 적절한 걸 말해야 되는 거죠. 5번 볼까요? The eruption of Mount Vesuvius, 베수비우산의 분화라는 게 wasn't Pompeii's only killer, 폼페이의 유일한 파괴자가 아니었다라고 했어요. 자, 지금 이 글의 주제는 폼페이 파괴 원인에 대한 새로운 연구 결과가 나왔다라고 하면서 동시에 발생한 대규모 지진이 그 파괴에 기여했다라고 말하고 있기 때문에 다시 말하면 폼페이의 유일한 파괴자가 베수비오산의 분화는 아니다라고 말하고 있는 거죠.
자, 그래서 바로 선택지 5번이 이 글의 주제를 담고 있는 제목이 되겠네요.